students of grade 11. Today we are going to do the second revision lesson in your workbook. Revision 2. In this section, we are going to look at a few things in particular. දැන් අපි revision කරනකොට හැම දෙයක්ම ආපහු මතක් කරගන්නවා. revision 2 එකේ විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියලා. opposites ගැන ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම ආයිමත් රිවයිස් කරගන්නවා. reported speech. passive verbs ගැනත් activity එකක් තියෙනවා අපිට. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා giving directions. කොහොමද අපි තැනකට යන විදිහ කියන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා short writing activities දෙකක්. paragraph writing ඒ වගේම a note. ඒ වගේම පුතාලට මතකයි අපි කරලා තියෙනවා pie charts, bar graphs, ඒ වගේ descriptions, interpretation of a graph. Now let's move on to the revision activities. Number 1, fill in the blanks with the most suitable words. Clean, dirty, full, empty, victories, defeats. අපිට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ opposites. එහෙම නැත්නම් විරුද්ධ පද. These dishes are dirty. Let's wash them. එතකොට අපිට දීලා තියෙන විස්තරයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොන වචනේද මෙතන හිස් තැනට දාන්නේ කියලා. Your cup is blank. Shall I pour you some tea? එතකොට cup එක empty. හිස් නිසානේ ඒක අහන්නේ. So we can write your cup is empty. Alexander the Great had many blank. He conquered many countries. ගාක් රටවල් අල්ලගත්තා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ජයග්‍රහණද පරාජයන්ද? Victories, defeats. It has to be victories. Eat a lot of green leaves. They are very. ඇයි අපිට කොළ කන්න කියන්නේ හුඟක්? ඒවා හුඟක්ම පෝෂ්‍යදායී නිසා. Nutritious. Unwholesome කියන එක ඊට විරුද්ධ අදහසක් දෙන නිසා වැරදි. They are very nutritious. He is a blank musician. Many people like his songs. හුඟක් දෙනෙක් කැමති නම් අපි දන්නවා popular. හුඟක් ජනප්‍රියයි. Everything is ready. We can blank the marathon. ඔක්කොම ලෑස්ති නම් start. පටන් ගන්න පුළුවන්. We can start the marathon. And your second question is, read the letter and complete the required information. You can see an address and you know that it's a letter.
because you see the word class teacher here. class teacher ට ලියන ලියුමක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම දෙමව්පියෙක් තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ. Look at the address. First you write the address. 23 First Cross Street, Aldenia. Then you write the date. 4th November 2015. එතකොට address එකයි date එකයි දැම්මට පස්සේ කාටද අපි ලියන්නේ කියන එක තියෙනවා. මෙතන address එකක් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ class teacher මොන පන්තියේ class teacher ද කියන එක තියෙනවා. Dear Miss Pereira. ඊට පස්සේ ආමන්ත්‍රණය තියෙනවා. ඊළඟට කාරණාව තියෙනවා ලියුම ලියපු. Please excuse my daughter Vihanga Jayawardena for being absent from school on 1st, 2nd and 3rd of this month. එතකොට පාසලට නොපැමිණීම ගැන තමයි මේ ලියුම ලියන්නේ absent from school. හොඳට මතක තියාගන්න පුතාලා මෙතෙන්ට එන preposition එක මේ absent from school කියන එක සමහර පුතාලා වරද්ද ගන්නවා from නැතුව වෙන වෙන prepositions දානවා මෙතෙන්ට. Of this month she had fever and sore throat and had to be kept in bed for 2 days. දවස් දෙකක් මැද ඉන්න වෙලා තියෙනවා. උණයි උගුරේ අමාරුවකුයි තිබුණ නිසා අපි එහෙම තමයි letter of excuse ලියන්නේ. කොහොමද? නොපැමිණීමට හේතුව දාලා තමයි ලියන්න ඕනේ. Thanking you, yours faithfully, අරුණි ජයවර්ධන. මතක් කරලා thank කරන්න ඕනේ අපි ලියුමක අන්තිමට. ඒ වගේම yours faithfully කියලත් ලියන්න ඕනේ. This letter was written by අපි දන්නවා කවුද ලිව්වේ කියලා. අරුණි Jayawardena. The date on which it is written, you can see it here, 4th November 2015. It is written to whom is it written? කාටද ලියලා තියෙන්නේ? The class teacher. Of grade 11C. Of 11C. The purpose of this letter. Purpose කියන්නේ මොකක් අරමුණු කරගෙනද මේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ? Requesting to excuse her daughter for being absent. නොපැමිණීම නිසා. ඒ වගේම ඊළඟට අහනවා the reason for Vihanga's absence. මොකක්ද හේතුව? Reason. හේතුව fever and sore throat. The relationship between Vihanga and Aruni, she says my daughter. එතකොට අපිට පැහැදිලි my daughter කියන්නේ mother and daughter නිසා. Next you have Ramzi, Sashi and Anuradha are friends. What do you have to do here? You have a map. You can guess what it is. Map එකක් තියෙන නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Ramzi needs to visit Sashi and phoned Anuradha to ask for directions for Sashi's house. Ask for directions.
refer to the map and write the telephone conversation between Anuradha and Ramsey. Imagine Ramsey is at the main street near the church. මැප් එකේ හැටියට රම්සි ඉන්නේ චර්ච් එක ළඟ කියලා හිතලා එතන ඉඳන් සශීගේ ගෙදරට යන විදිය ලියන්න තියෙනවා. එතකොට මොනවද පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ මෙතන? Giving directions. ඒ වගේම speaking phrases suitable for a telephone conversation. පාර කියන විදිහ වගේම ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකකදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන වගේ වචනද කියන එකත් මතක් කරගන්න ඕනේ ලියනකොට. Now this is where Ramsey is, the church in the main street. You can see a hospital, a cinema, a supermarket, and also you can see a few roads, and Sashi's house is seen here. It's the second house you can see in this road, Araliya Mawatha. And in front of Araliya Mawatha, you can see the divisional secretariat. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ සශීගේ ගෙදරට යන්න. අපි බැලුවොත් මෙතන ඉඳලා hospital එකයි cinema එකයි ළඟින් හැරිලා ඊට පස්සේ ආපහු දකුණට හැරෙන්න තියෙනවා. turn right. ඊළඟට මේ පැත්තට ආපහු ගිහිල්ලා අරලිය මාවතේ second house එකට එන්න තියෙනවා. එතකොට මොනවද ඒ යන පාරේ තියෙනේවා කියලාත් බලලා අපි බලමු මේ directions ටික telephone conversation එකකින් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපිට එකපාරටම directions වලට එන්න බැහැනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් telephone conversation එක පටන් ගන්න විදිහක් තියෙන්නත් ඕනේ. Now let's see how the directions can be given in a telephone conversation. You have got how to start. The textbook tells you how to start. Hello, Anuradha speaking. Then Ramsey says, "Hi Anuradha, Ramsey here." Anuradha says, "Oh hi, I didn't know it was you. You are calling from a different number." මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ඔයා කියලා. මොකද වෙන නම්බර් එකකින් තමයි කතා කරන්නේ. Then Ramsey says, "Yes, this is my mother's number. Are you busy now?" දැන් ඔයා වැඩකද ඉන්නේ? දැන් අපි මේ කෑල්ලේ මොකුත් ඩිරෙක්ෂන් එකක් ගැන කියන්නේ නෑ. ඒ වුණාට අපි අර ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකකට උනත් ප්‍රවේශයක් ගන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා තමයි ඒ කෑල්ල දාලා තියෙන්නේ. එක පාරටම පාර අහන්නේ නැතුව චුට්ටක් වෙන දෙයක් ගැන කතා කරලා ඊළඟට එයා වෙන වැඩක නෙමෙයි නං ඉන්නේ පාර දැනගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි රම්සි අහන්න යන්නේ. "Yes, this is my mother's number. Are you busy now?" කියලා ඇහුවම අනුරාධ කියනවා, "Not at all. What do you want?" කොහෙත්ම නෑ. මොකක්ද ඕනේ? ඕන උදව්වක් කරන්න ලෑස්ති නිසා තමයි කියන්නේ not at all කියලා. එතකොට රම්සි කියනවා, "I am about to go to Sashi's house." මම මේ යන්න හදන්නේ සශීගේ ගෙදරට. එතකොට අනුරාධ අහනවා කොතනද ඉන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. මොනවත්ම කියන්න කලින්. "Can you tell me where you got off the bus?" Ramsey says, "Yes, the bus halt near the church." මම බැස්සේ චර්ච් එක ළඟ තියෙන බස් හෝල්ට් එකෙන්. Then Anuradha says, "That's the correct halt." ඔව් හරි හෝල්ට් එකෙන් තමයි බැහැලා තියෙන්නේ.
Then you walk towards Nugawela Junction for about 20 meters. දැන් අපි Nugawela Junction කියලා කෑල්ලක් දාලා තින්නේ ඉස්සරහට යන්න කියලා අදහසක් දෙන්න. ඒ පැත්තට මීටර් 20ක් විතර ඇවිදලා take the first turn to your left. We look at the map. Take the first turn to your left. මේ පැත්තට යනකොට වමට හැරෙන්න තියෙන පළවෙනි පාරෙන් හැරෙන්න. First turn. I think I remember that. Between the hospital and the cinema. එතකොටම රම්සිට පොඩක් මතක් වෙනවා. එයාගේ යාළුවා මේ විදියට යනවා දැකලා තියෙන නිසා වෙන්න ඕනේ. I think I remember that. මං හිතන්නේ මට ඒක මතකයි. Between the hospital and the cinema. දැන් මෙතන කතා කරන නිසා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දිගට මුල මැද අග තියෙන විදියට වාක්‍ය නෙවෙයි ලියලා තියෙන්නේ. ඉක්මනින් කතා කරගෙන යනකොට සමහර වෙලාවට ඒව වාක්‍ය ඛණ්ඩ between the hospital and the cinema කියනකොට හරිනම් එතන වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන් ලියනවා නම් එන්නේ it is between කියනකොට. එතකොට තමයි ඒක grammar පැත්තෙන් සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ ටෙලිෆෝන් conversation එකක් නිසා පොඩ්ඩක් ඊට වඩා ලිහිල් විදියට තමයි ලියලා තියෙන්නේ between the hospital and the cinema. ඒ දෙක අතරනේ කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. Anuradha says you are correct. ඔබ හරි. Keep walking straight ahead till you get to the junction with the clock tower. කෙලින්ම එතනින් හැරුණාට පස්සේ ඉස්සරහට යන්න till you get to the junction. එතන තියෙනවා clock tower එක. ඒක ළඟට එනකන් යන්න කියලා තියෙනවා. අපි දන්නවා එතනින් තමයි ආපහු හැරෙන්න ඕනේ කියලා. Turn to your right from there and turn again to your left. දකුණටත් හැරිලා ඊළඟට වමට හැරෙන්න. Is it a short distance? ඒක කෙටි දුරක්ද කියලා රම්සි අහනවා. Anuradha says, yes, of course. Only a few meters. Meter කිහිපයයි තියෙන්නේ. Just opposite the divisional secretariat. Just opposite. යන්තම් කෙලින්ම opposite කියන්නේ පාරෙන් අනිත් පැත්තේ. divisional secretariat එකට පාරෙන් හරියටම අනිත් පැත්තේ කියන එක තමයි just opposite කියන එකෙන් කියන්නේ. You'll see අරලිය මාවත. You'll කියන්නේ අපි දන්නවා you will කියන එකේ contracted form එක. Sashi's house is the second one in Araliya Mawatha on your right. Araliya Mawatata හැරුණාට පස්සේ වාගේ දකුණු පැත්තේ තියෙන දෙවනි ගෙදර. There is a black gate which is easily seen. හොඳටම ලේසියෙන් පේන කළු පාට ගේට්ලුවකුත් තියෙනවා. හරිම පැහැදිලි. Ramsey says, great. දැන් යාට හරි සතුටුයි හොඳටම පැහැදිලිව විස්තරය දැනගත්ත නිසා. I got it. I got it. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඕ මට තේරුණා. Sorry if I disturbed you. එතකොට මේ පාර කෑන ටිකක් වෙලා ගිය නිසා මගෙන් disturbance එකක් බාධාවක් වුණා නම් කරගෙන යන වැඩේට sorry කියලාත් කියනවා. Anuradha, not at all. Have fun. Have fun කියන්නේ හොඳට සතුටු වෙන්න. දැන් යාළුවෙක් ගෙදරනේ යන්නේ. Ramsey, thank you Anuradha. Bye. Then Anuradha says bye and the telephone conversation is over. Now we have a poem. Let's read the poem first and try to understand what the poem is about. අපි බලමු ඇයි මේ little old lady කියලා මාතෘකාවක් තියෙන්නේ කියලා. Little කියලත් සාමාන්‍යයෙන් අපි පුංචි ළමයින්ට කියනවා. Old lady කෙනෙක් ගැන තමයි උනාට මේ poem එක තියෙන්නේ. That little grey-haired lady is as old can be. As old can be. අපි දැන් මේ poet විස්තර කරන කෙනා grey-haired. දැක්ක නේද? කොණ්ඩෙත්
ඉදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හුඟක් වයසයි කියන අදහස දෙනවා මෙන්න මේ පෙළියෙන් as old can be කියලා. Yet once she was a little girl. Yet කියලා කියනකොට අපි දන්නවා ඒ වුණත් මීට වඩා වෙනස් අදහසක් තමයි එහෙනම් ඊළඟ පෙළියේ තියෙන්න ඕනේ. Once she was a little girl. යම් දවසක එයත් පුංචි ගෑනු ළමෙක්. දැන් වයසට ගිහිල්ලා හිටියට once she was a little girl. A little girl like me. අන්න එතකොට අපිට පේනවා මේ ලියන කෙනා පුංචි ගෑනු ළමෙක් කියලා. A little girl like me. What is the poet doing? She is empathizing with the old woman. එයා විදිහටම හිතන්නයි මේ යන්නේ. එහෙම හිතලා යමක් තේරුම් ගන්නයි මේ යන්නේ. ඒකේ ආරම්භක අවස්ථාව තමයි මේ. මොකද කියනවා මං වගේම පුංචි ගෑනු ළමෙක් වෙලා ඉන්නේ නැති මේ වයසක කෙනා කවදා හරි කියලා හිතනවා. She liked to skip instead of walk. She wore her hair in curls. හරියටම දැක්කා වගේ කියනවා. බලන්න පොයට් කෙනෙක්ගේ තියෙන ඉමැජිනේෂන් කොච්චර දුරට තමුන්ට හිතෙන් දේවල් මවා ගන්න පුළුවන්ද? හුඟක් වෙලාවට මෙතන එක පහසු වෙලා තියෙන තමුණුත් ඒ වගේ නිසා වෙන්න ඕනේ. එයා කැමති වෙලා හිටියේ ස්කිප් කරන්න. වෝක් කරන්න නෙමෙයි. ඇවිදිනවට වඩා කැමති ස්කිපින් රෝප් එකකින් ස්කිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ හුඟක් දඟකාර ළමෙක්. එතකොට කොණ්ඩේ hair in curls. ලස්සනට curl කරලා කොණ්ඩේ දාන්නත් කැමති. She went to school at 9 and played with other little girls. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අනිත් පුංචි ගෑනු ළමයි එක්කත් සෙල්ලම් කරා. I wonder if in years and years I wonder දැන් ඔන්න මේ poet මේ ලියන පුංචි ගෑනු ළමයා හිතනවා ඉදිරියට අවුරුදු ගාණක් ගියාම some little girl at play පුංචි ගෑනු ළමෙක් සෙල්ලම් කර ඉන්න ගමන් හිතයිලු මොකද්ද? Who's very like what I am now? මං වගේ දැන් පුංචි ගෑනු ළමෙක් එදාට තව අවුරුදු කිහිපයකින් හිතයි will stop to look my way. මන් දිහා බලයි නැවතිලා ඊට පස්සේ හිතනවා හිතන කොටස තියෙන්නේ මේ අන්තිම ස්ටැන්සා එකේ and think that grey haired lady is as old can be. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. අද යාට අර වයසක ගැහැණු කෙනා ගැන හිතන දේ එයා හිතනවා තව අවුරුදු ගණනාවකින් පුංචි ගෑනු ළමෙක් මං ගැනත් හිතයි කියලා. Yet once she was a little girl like me. Now we look at the questions. Who is described in the first stanza? කවුද පළවෙනි stanza එකේ describe කරන්නේ? A grey-haired old lady. ඊළඟට අහනවා who is the narrator of this poem? අපි එක poem එක ගැන සාකච්ඡා කරනකොට හොඳටම දැක්කා. කවුද මේ poem එක කියන්නේ? ලියන්නේ? A little girl. The narrator of this poem is a little girl. Describe the old lady's childhood as described by the little girl.
A little girl තමයි විස්තර කරන්නේ old lady ගේ childhood එක මොන වගේද කියලා. She liked to skip and then she wore her hair in curls and also she played with little girls. She liked to skip, wore her hair in curls, and played with the little girls. Write the line which implies. That's an important word when it comes to poetry. හුඟක් වෙලාවට poetry වල තමයි මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. implies කියන්නේ කෙලින්ම කියන්නේ නැතුව අදහස් වෙනවා නම් suggest වෙනවා නම් යම් කිසි දෙයකින්. That the lady is very old. Very old කියන එක ඒ වචනේ නැතුව ඒ ගැන අපිට අදහසක් වෙන විදිහට තියෙන්නේ මොන ලයින් එකේද? Second line of the first stanza is as old can be. As old can be, seeing the old lady makes the little girl think about something. What is it? මොකක්ද old lady දිහා බලාගෙන මේ පුංචි ගෑණු ළමයා හිතන්නේ? අපි ඒ ගැන කතා කරා. She visualizes herself as an old lady who will be observed by a little girl. ඒ කියන්නේ visualizes එයාගේ හිතේ චිත්ත රූප මැවෙනවා එයාවම old lady කෙනෙක් විදිහට ඒ විතරක් නෙමෙයි who will be observed නිරීක්ෂණයට ලක් වෙනවා කාගේද තවත් පුංචි ගෑනු ළමයෙක්ගේ කියන එක තමයි මේ උත්තරෙන් අදහස් වෙන්නේ. Who is referred to as she and me? She කියන තැන අපි දන්නවා old lady. මේ කියන්නේ the narrator. poem එක ලියන කෙනා. The narrator. What are the images that come to your mind when you read this poem? දැන් පුතාලා මේ poem එක කියවනකොට අපි එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරනකොට මොන වගේ චිත්‍ර රූපද මැවුනේ? Definitely an old lady with grey hair. An old lady with grey hair. ඒ වගේම පුංචි බොහොම දඟකාර ගෑනු ළමෙක්වත් හිතේ මැවුණා නේද? A playful little girl. ඒ වගේම little girl තනියෙන් නැතෝ තවත් ගෑනු ළමයි එක්ක සෙල්ලම් කර කර ඉන්න එකත් හිතේ මැවුණා. A girl playing with
her friends. Next we have find rhyming words. දැන් මතක් කරගන්න පුතාලා rhyming words මොනවද කියලා? එක වගේ ශබ්දයකින් ඉවර වෙන වචන. So we have a few rhyming words here. Be and me. Then you have curls and girls. Again you have play and we. Again be and me. So you can write all those rhyming words as an answer to this question. As the answer to this question, you can write those rhyming words. උදාහරණයක් හැටියට me, be, girl, curl. මේ විදියට ඒ ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන් පුතාලට. How many stanzas are there in this poem? We have 2 here and 2 here. So we can write there are 4 stanzas. In this poem. So that's the end of questions based on the poem. Now we have another question. What do you have to do here? Underlined words in these sentences are either written or used incorrectly. දැන් incorrect කියලා තියෙනකොට අපි දන්නවා එහෙනම් තියෙන්නේ අපිට write them correctly. හරි ගස්සලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. What are the mistakes of these? Nishadi brought a lovely bouquet of sunflowers to the classroom. Sunflowers. මෙතන gap එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ compound word එක අපිට sunflower කියලා මෙහෙමම ලියන්න පුළුවන්. Our school cricket team are practicing for the match tomorrow. Team. අපි දන්නවා team කියන එක මොකක්ද? collective noun එකක්. අපි කිව්වා නම් the players of the cricket team කියලා players කිව්වා නම් ඒක plural. හැබැයි team කියලා තියෙන හින්දා අපි team එක ඇතුලේ හුඟ දෙනෙක් හිටියත් ඒක collective noun එකක් නිසා ආ කියන plural verb එක වැරදි. එතකොට අපි මොකක්ද ලියන්න ඕනේ මේකට? is. collective nouns are singular. හුඟක් වෙලාවට ඒක පුතාලට අමතක වෙන දෙයක්. විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා මීට වඩා වෙනස් වෙන. හැබැයි මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම මේක collective noun එකක් නිසා singular verb එකක් එනවා. The paddy cultivation in Sri Lanka main depends on rainfall. අපේ වීවගාව ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ෂාව මත පදනම් වෙනවා කියන එක. එතකොට depends කියන්නේ verb එකක්. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ adverb එකක්. mainly. මෙතනට එන්න ඕනේ adverb එකක්. mainly depends on. All my classmates visited me when I was sick. Again, classmates is a compound word. You can write it as classmates without a gap. The board of directors agreed to expand the enterprise. Board of directors කියන්න බෑ. අපි දන්නවා මෙතන collective noun එකක් තියෙනවා. එතකොට හුඟ දෙනෙක් ගැනයි මේ කියන්නේ. Board of directors කියන එකයි එන්න ඕනේ. Please store the goods separate. Again you have the verb store.
So this has to be an adverb separately. When වශයෙන් ගබඩා කරන්න. You can application for the library membership. පුස්තකාල සමාජිකත්වයේ සඳහා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? verb එකක් වෙන්න එපයි. application noun එකක්. It has to be a verb. What's the verb? Apply. Number 6. Write a paragraph about a national or religious festival celebrated in Sri Lanka. Use about 50 words. පොඩි paragraph එකක් තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. උගාක් විස්තර ලියන්න බෑ. Include the following කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ඇතුළත් කරන්න බලන්න. පුළුවන් තරම් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා මෙතන. වචන 50කින් ඊට වඩා කියන්න අමාරුයි. Who celebrates? කවුද මේක සමරන්නේ? සමරන්නේ එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? කොයි කාලෙටද මේක celebrate කරන්නේ? කොයි විදිහටද? How? Who? When? How? ඒ වගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. අපි බලමු පුළුවන් තරම් විස්තර ඇතුළත් කරන්න. Sinhala and Tamil New Year. පුතාලා කැමති උත්සවයක් ගැන ලියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ අපි හුඟක් කැමැත්තෙන් සමරන අපි හැම දෙනාම දන්න විස්තර තියෙන national festival එකක් ගැන. ජාතික උත්සවයක්. Sinhala and Tamil New Year is the most famous national festival in Sri Lanka. වඩාත්ම මිනිස්සු අතර ජනප්‍රියම ජාතික උත්සවය තමයි Sinhala and Tamil New Year. It is celebrated by the Sinhala and Tamil communities. සිංහල හා දමිළ ජනතාව තමයි මේක සමරන්නේ. There are many customs and rituals connected to this festival. දැන් පුතාලා දන්නවා අපි ඒකෙදි කරන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ගැන විස්තර සහිතව ලියනවා මේක රචනාවක් වුණා නම්. හැබැයි මේක පැරග්‍රාෆ් එකක් නිසා customs and rituals මේකට සම්බන්ධව තියෙනවා කියන අදහස කිව්වහම ඇති. Everything is done according to auspicious times. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නැකත් වෙලාවල් වලට තමයි සුබ නැකතින් තමයි හැම දෙයක්ම මේ උත්සවයේදී කරන්නේ කියන එක. People wear new clothes, exchange food and strengthen relationships during the time of this festival. සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුරුදු කාලෙට වෙන දේවල් සාරාංශයක් හැටියට මෙතන කියලා තියෙනවා. එකින් එක කියන්නේ නැතුව new clothes අලුත් ඇඳුම් අඳිනවා, කෑම හුවමාරු කරගන්නවා, exchange ඒ වගේම strengthen relationships කියන්නේ සම්බන්ධතාවල් ඉතාමත්ම ප්‍රබල කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් දුර්වල වෙලා තිබුණ සම්බන්ධතා අපි හිතමු තරහ වෙලා හිටියනම් නෑදෑයෙක් යාළුවෙක් එක්ක ආපහු යාළු වෙලා මිත්‍රශීලී බව වැඩි කරගෙන අපි මේ රිලේෂන්ෂිප් එක තව තවත් ස්ට්‍රෝං කරගන්නවා කියන එක. ශක්තිමත් කරගන්නවා එකිනෙකා අතර තියෙන බැඳීම. Match the statements or questions with appropriate responses. එතකොට අපිට responses කියන්නේ පිළිතුරු. මෙතන ඉතාම පහසු ඇක්ටිවිටි එකක් පුතාලට තියෙන්නේ. බලපු ගමම්ම පේනවා පළවෙනි එක නම් I can't come to school today. I have a terrible cold. මට ඉස්කෝලේ එන්න බෑ. මට cold. අපි සාමාන්‍යයෙන් හෙම්බිරිසා ගතියක් තියෙනකොට කියන්නේ cold එකක් තියෙනවා කියලානේ. I am sorry to hear that. Get well soon. එතනමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. මට කනගාටුයි ඒ ගැන. ඉක්මනට සනීප වෙන්න. Get well soon. පුතාලට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් කතා කරනකොට හුඟක් දුරට අපි කෙනෙක් අසනීපෙක ඉන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ get well soon. Be careful. That path is slippery. පරිස්සම් වෙන්න. ඔය පාර ලිස්සන සුළුයි. එහෙමනම් මොකක්ද උත්තරේ වෙන්න ඕනේ? Thanks for the warning. අනතුරු හැඟෙව්වාට ස්තුතියි. මම පරිස්සම් වෙන්නම්. I'll be careful. I found a stray puppy and took it home.
අයිතිකාරයෙක් නැතුව පාරේ ඉන්න පුංචි බලු පැටියෙක් හම්බ වුණා. මං එයාව ගෙදර ගෙනිච්චා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම එන්නත් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ you should get him vaccinated for rabies. Did you enjoy the movie last night? ඒකට නම් උත්තරේ තියෙන්නේ yes නෙවෙයි. Well, no, it was boring. කැමති වෙලා නැහැ නේද movie එකට? I would like to register for the English diploma. එතනට උත්තරේ එන්නේ අපි English diploma එකට register වෙන්න කැමතියි කිව්වම complete this application and send it by registered post. ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවන්න මේ application එක සම්පූර්ණ කරලා කියන එක. Now let's see what our next activity is. Number 8. Your father or mother has got some passes to see a one-day cricket match between Sri Lanka and another country. හරිම සතුටුදායක ආරංචියක්. අම්මට හරි තාත්තට හරි හම්බෙලා තියෙනවා ටිකට් මිලදී ගන්නේ නැතුව passes වලින් යන්න මොකක් බලන්නද? One day cricket match between Sri Lanka and another country. International cricket match එකක් බලන්න යන්න. But your brother sister is unable to go because he or she has his or her upcoming university exam. විශ්වවිද්‍යාල විභාගයක් එනවා upcoming ඉදිරියේදී එන්න තියෙන විභාගයක් නිසා සහෝදරයෙක්ට හරි සහෝදරියක්ට හරි යන්න බැරි වෙන නිසා මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ? Write a note inviting your best friend to go with you. උඟක් ආස හිතන දෙයක් නේ. යාළුවෙක් එක්ක හොඳම යාළුවත් එක්ක ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලන්න යන්න. Include the date and what else do you have to write? Name of the opponent team. අනිත් පැත්තේ තරඟ කරන්නේ මොන රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝද කියන එකත් ලියන්න ඕනේ. The place etc. Now let's start to write. අපි දන්නවා නෝට් එකක් ලියනකොට හුඟක් දිග වාක්‍ය ලියන්නේ නෑ. ලියන්න තියෙන දේ කෙටියෙන් ලියන්නේ. ඒ වගේම dear කියලා ලස්සනට දිගට විශ් කරලා salutations දාලා ඒ වගේ අවශ්‍ය නෑ. කෙටියෙන් පණිවිඩය කියන්න තියෙන්නේ. අපි යාළුවෙක්ට නමක් දාමු. නාදිත. My mother has got some passes to watch the Sri Lanka versus අපිට ඕන රටක් දාන්න පුළුවන් මෙතන New Zealand ODI අපි දන්නවා ODI one day international cricket match at Pallekele Stadium. එකටත් පුතාලා කැමති නමක් දාන්න පුළුවන් at Pallekele Stadium. It will be on the, then you can write, because they have asked you to write the day and then why you are inviting him, because your brother can't go. So we have to include them as far as possible. පුළුවන් තරම් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ වාක්‍ය දික් කරගන්නේ නැතුව. Since my brother
is studying for his uni exam කිව්වත් කමක් නෑ university exam you can join us ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එන්න you can join us එතකොට අපිට අන්තිමට ඉවර කරන්න පුළුවන් කොහොම හරි එන්න කියලා හැබැයි අමතක කරන්න හොඳ නෑ අපි ළමයෙක්ටයි මේ ආරාධනාව කරන්නේ ඒ නිසා දෙමාපියන්ගේ අවසරය අරන් එන්න කියලා කෙටියෙන් කොහොම හරි ලියමු නේද please try to come I hope your parents will give permission එක සඳහන් නොකරොත් ටිකක් හොඳ මදි then you can finish by writing love Nakib then you have a grammar revision activity. This is how 5 students gave their ideas for the English Literary Association meetings. Convert the sentences into reported speech. අපි revision 1 එකේදීත් මතක් කරගත්තා reported speech එකට හරවනකොට මොන වගේ දේවල්ද මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා. ඒ මතකෙත් එක්කම අපි උත්තර ලියමු. What did Samita say? I would like to sing a song. එතකොට මෙතන මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? pronoun එක. ඒ වගේම මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ Radha and Anu කියනකොට එතන pronoun එක. එතන can කියන එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට Brian කියපු දේත් pronoun එක වෙනස් වෙනවා. මෙතන verb එක එක tense එක මාරු වෙන්න ඕනේ. මෙතන Rizna කියන එකෙත් මෙතනත් මාරු වෙන්න තියෙනවා will do කියන එක. ඊට පස්සේ Hansini and her friends මේකත් මාරු වෙන්න ඕනේ pronoun එක. ඒ වගේම verb එකත් මාරු වෙන්න ඕනේ. සේනානිගෙත් tense එකයි pronoun එකයි දෙකම මාරු වෙන්න ඕනේ මේ හැම අවස්ථාවකදීම. Now we'll write the answers. Samita said that he would like to sing a song. Radha and Anu, we can sing a duet. Said that they could sing a duet. I have already prepared a speech. Brian said that he had already prepared a speech. Rizna, our class will do a playlet. Rizna said that her class would do a playlet. Hansini and her friends said that
we are doing a language game becomes they were doing a language game. Then we have Senani. What did she say? I'm going to recite a poem by William Blake. Senani said that she was going to. I am going to. She was going to. Recite a poem by William Blake. ආපහු චුට්ටක් බලමු අපි මොනවද කරපු changes කියලා. මේ තැන්වල අපි දැක්කා change උනේ can එක could උනා, ඒ වගේම IV කියන pronouns මාරුණා. මෙතන have prepared present perfect තිබුණා. ඒ නිසා ඒක මොකක්ද උනේ? he had already present perfect එක past perfect එකට හැරුණා. will do කියන එක අපි දැක්කා will එක would බවට හැරුණා. are doing එක present continuous tense එක were doing බවට හැරුණා. ඒ වගේම I am going to එකත් am going එක was going කියන විදිහට මාරුණා. Next, you have to complete a story. Now you have to be a little creative. දැන් story එකක් complete කරන්න කිව්වම පොඩ්ඩක් අපේ ඇතුලේ තියෙන නිර්මාණශීලී බව එළියට ගන්න ඕනේ. හැබැයි ගොඩාක් දිගට ලියන්නත් බෑ. පුංචි කතාවක් ලියුවාම ඇති තියෙන කාලයත් එක්ක බලලා. Rajiv was sitting in his garden, training his binoculars on the woods nearby. Here you have a picture of a binoculars, hoping to catch a glimpse of a golden oriole. Glimpse of a. ඒ කියන්නේ යන්තම් හරි මේ golden oriole කියන කුරුල්ලව බලන්න පොඩ්ඩක් ඡායාවක් හරි දැක්කොත් ආසවෙන්න තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. His sister told him that she had twice seen one recently. නංගි කියලා තියෙනවා දෙපාරක්ම twice ළඟදි දැක්කා කියලා මේ කුරුල්ලා. Rajiv loved bird watching. ගොඩක් ඉන්නව නේද පුතාලා bird watching වලට කැමති. And he didn't want to miss seeing that one. දොල පුතාලා අහලා ඇති මේ bird watching යන අය මේවත් අරගෙන කැමරාස් අරගෙන ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්නවා එක කුරුළු වර්ගයක් කුරුළු විශේෂයක් බලන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි මේ. Suddenly, his binoculars captured something different. You have got that in the textbook. Trees and branches were swaying as if something large was moving against them. Trees and branches. Gas. අතු එළවෙන්න ගත්තා ලොකු දෙයක් වගේ තමයි දැනුනේ. එතකොට මේ බර්ඩ් වද එහෙම නැත්නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා වෙන කෙනෙක් ආවද? Rajiv got excited. දැන් මේ බලාගෙන ඉන්නේ මොකක් බලන්නද? කුරුල්ලෙක්ව බලන්න. එතකොට සද්දයක් ඇහෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම excitement එකක් එනවා. පුංචි චකිතයක් වගේ එනවා. ආසාවකුත් තියෙනවා. He thought that he was going to see what he was waiting for. එයා හිතුවා මේ දකින්න යන්නේ එයා බලාගෙන හිටිය බොහොම බලාපොරොත්තුවෙන් හිටපු දෙයමයි කියලා. එතනින් එහාට යන්න කලින් පුතාලා ආයිමත් බලන්න මේ swaying as if කියන එක දිහා. මේ as if කියන එකත් පුතාලට ලියනකොට හුඟක් ඕනේ වෙන එකක්.
මෙන්න මේ වගේ කියලා කියන්න. like කියනවට වඩා මේ තැනදී මේ as if කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන එක හුඟක් සුදුසුයි. දැන් අපි හිටියේ මේ බලාගෙන ඉන්නකොට සද්දයක් ඇහුණා මොනවා හරි move වෙනවා දැක්කා කියන තැන. එතකොට හිතුවා මේ නම් මම බලපු කෙනාම තමයි කියලා. He waited impatiently. නොහිවසිල්ලෙන් බලාගෙන හිටියා. But it was a large wild cat aiming at its prey. බලනකොට මේ කුරුල්ලෙක් නෙවෙයි. දැක්කේ. It was not what he was waiting to see. එයා බලන්න හිතාගෙනම හිටපු දේ නෙමෙයි. He even got scared. එයාට එකපාරට බයකුත් හිතුණා. දැන් බලන් හිටියේ කුරුල්ලෙක් බලන්නේ. ඒ නිසා පොඩි බයකුත් ආවා. However, he felt happy after some time since he loved animals. ඒ කොහොම වුණත් ටිකකට පස්සේ සතුටකුත් දැනුණා. මොකද එයා කොහොමත් සත්තුන්ට ආස කෙනෙක් නිසා. After a while ටිකකට පස්සේ මේ වගේ ඒවා අවශ්‍ය වෙනවනේ ස්ටෝරි එකක් ලියනකොට. දැන් බලන්න පුතාලට මේ අදහසම නෙමෙයි එන්නේ. You might get very creative ideas. But when you write, you need these words, expressions. මේක කියන විදිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පුතාලගේ කතාව මීට වඩා හුඟක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. After a while, ටික වෙලාවකට පස්සේ the wild cat moved away from the tree and disappeared to the wilderness. ටික වෙලාවකට පස්සේ දැන් මේ wild cat පෙනෙන්නේ නැතුව ගියා. He was waiting for several more minutes. තව මිනිත්තු ගණනාවක් බලන් හිටියා. Several more minutes. ඉවසීම තියෙන්න ඕනේනේ. Bird watching කරනවා නම්. He didn't give up. අතහැරියේ නැහැ. Didn't give up. He knew he had to be patient to get a glimpse of an oriole. Patient. දැනගෙන හිටියා ඉවසීම නම් අවශ්‍යයි කියලා. At one point, he couldn't believe his eyes. ඔන්න දැන් හරිම අවස්ථාවට ආවා. He couldn't believe his eyes. as අදහා ගන්න බැරි වුණා. ගාක ආසාවෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉඳලා දැක්කහම ඇති වෙන සතුට. සමහර වෙලාවට බලාපොරොත්තු නොවීම හිටපු දෙයක් දැක්කම මේක හුඟක් සුදුසුයි කියන්න. He couldn't believe his eyes. Finally, he was seeing an oriole, a rare bird. Rare කියන්නේ බොහොම අඩුවෙන් කියන එක. Moreover, it was a golden oriole. That was exactly what he was looking for. Exactly what he was looking for. හරියටම ඒ බලාගෙන හිටපු දේම තමයි. බලාපොරොත්තුවෙන් හිටපු දේම තමයි. He called his sister too. They both enjoyed the sight. දෙන්නම සතුටු වුණා මේ දර්ශනය දැකලා. They described everything to their parents. දෙමව්පියන්ටත් මේ දේ විස්තර කරා. He thanked his parents for buying him binoculars for his birthday. එතකොට මේක දකින්න හම්බුනේ මේ අම්මලා තාත්තලා අරන් දුන්න උපකරණය නිසානේ. දුරදක්නේ නිසානේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ටත් ස්තුති කරා. ඒ නිසා දැන් මේ සමහර වෙලාවට ළමයි හොඳින් ඉන්නකොට දැන් මෙතන නම් ඉවසීමෙන් දෙයක් කරලා තිනවා, ආසාවෙන් දෙයක් කරලා තිනවා, ඒ වගේම ස්තුති කරලා තිනවා. එතකොට අම්මලා තාත්තලා තවත් ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පෙළඹෙන. To his utmost joy, they told him that the next family trip would be to a wildlife park. To his utmost joy. පරිම සතුටක් දැනුණා. දෙමව්පියෝ කිව්වම ඊළඟ විනෝද ගමන යන්නේ කොහාට කියලාද? wildlife park එකකට කියලා. පුතාලා දන්නවනේ යාල, විල්පත්තු ඒ වගේ ගොඩාක් වනෝද්‍යාන තියෙනවනේ. එහෙම එකකට යනවා කියලා කියනවා. දැන් ඒ වගේ දෙයක් දැම්මේ දැන් පුංචි කතාවක් වුණත් බොහොම සතුටු හිතෙන විදියට අවසන් කරන්න තමයි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුතාලට පුළුවන් මොකක් හරි
විදිහකට මේක වෙනස් කරලා ආස විදිහකට ගොඩනගලා හැබැයි හොඳ language expressions දාලා කතාවක් ලියන්න. දැන් අපේ Golden Oriole ගේ කතාව ඉවරයි. ඊළඟට නම් තියෙන්නේ ආයිමත් grammar activity එකක්. Fill in the blanks using the passive verb form. Do you remember all the verb forms we did? විශේෂයෙන්ම passive verb form එක අපි මතක් කර ගන්නකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා කරපු verb forms ටිකත් අමතක කරලා බෑ. passive verb form කියනකොට අපිට එන්නේ be verb එකකුයි past participle එකකුයි. දැන් පුතාලට මතකයි නේද මේ be verb and past participle කියන එක? be verb එකේ අපිට එන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම be verbs ටික අපි මෙතන ලියමු. මෙතන හැම එකක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණාට am is are was were been being been මේ ටික තමයි be verbs වලට එන්නේ. එතකොට past participle කියන එක මතකයි පුතාලට base form present participle ඒ කියන්නේ ing form එක ඒ වගේම past අන්තිම form එක තමයි past participle. අපි හුඟක් අවස්ථාවල මේවට උදාහරණ කෙරුවා. ඒවා පුතාලට මතක් කරගන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ activities වලදී. මේ past participle කියන එක හුඟක් වෙලාවට ඕන වෙනවා විශේෂයෙන් passive voice එකේදී. Yesterday night a van blank hit by a truck in Rakilagaskada town. දැන් අපි දන්නවා මේ passive voice එකේ තියෙන්නේ කියන්නේ කර්මකාරකයනේ. එතකොට a van hit by a truck. truck එක කියන එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? van එකක් හැප්පිලා truck එකකට. එතකොට අපි කියන්නේ මොකද්ද? be verb එකයි past participle එකයි එන්නේ කොහොමද? was hit. අපි කොහොමද දන්නේ මේක was කියලා? yesterday කියන්නේ past tense. ඒ වගේම a van කියන්නේ singular. එතකොට singular past be verb එක තමයි was. මේ ටික present, මේ ටික past. singular plural. Around 10 p.m. 7 people in the van. අන්න දැක්කද? එතන හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? were injured වෙන්න ඕනේ. were injured tense එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දිගටම මේ past එකේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්නේ. හැබැයි singular plural හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. And taken to the hospital. 7 people in the van were injured and taken to the hospital. One patient, one, seriously injured, was seriously injured. Full stop. The hospital authorities say that though the injuries are critical,
ඒ කියන්නේ මේ තුවාල බොහොම බරපතලයි. Critical. The patient is in a stable condition. තුවාල බරපතල වුණාට මේ රෝගියාගේ තත්ත්වය බොහොම ස්ථාවරයි. The others have sustained mild injuries. ඒ කියන්නේ බොහොම අඩු මට්ටමේ තුවාල and two patients දැන් මෙතන තියෙනවනේ have sustained. ඒ නිසා මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් passive verb එකෙන් දානකොට have already been. Discharged. The others are still. Still කියන වචනයෙන් අපි දන්නවා මේ වන විටත් ඉන්නවා කියලා. එතකොට BEING එක තමයි අපි දාන්න ඕනේ. Still being treated. In hospital but are expected. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා expected කියලා වචනයක්. එතකොට අපි දන්නවා එහෙනම් ඉදිරියේදී වෙන දෙයක්. Expected to be discharged. Most probably by tomorrow. හුඟක් දුරට හෙට වෙන විට. The police say that the investigations are එහෙනම් ඒකත් මේ වෙනකොටත් වෙමින් පවතිනවා. Are being conducted. BEING පුතාලා අමතක කරන්න එපා. අපි මේක active voice එකෙන් කිව්වා නම් present continuous එකෙන් තමයි කියන්නේ. ඒක හැර වෙනකොට තමයි passive voice එකට BEING කියන verb form එක එන්නේ. Are being conducted and a case will be filed against the guilty party. Let's look at the passive verbs once again. අපි passive verbs ටික දිහා බලමු. be and past participle තියෙනවද කියලා. හැම තැනදීම was hit, were injured, was injured. මැදදී තව වචන එනවා. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ be verb එකයි past participle එකයි තියෙනවද කියලා තමයි මේ බලන්නේ. Have been discharged. ඒ වගේම being, are being treated. මෙතන තියෙනවා again to be discharged. Being, are being conducted. Be filed. දැන් පුතාලට හොඳට මතක් වුණා කියලා මං හිතනවා passive verbs. Next paragraph once again. Passive verbs. South Asian Games are a multi-sport competition held in South Asia. This event is governed by the South Asian Sports Council and hold held වෙනවා every 2 years. Currently, 8 countries, namely Sri Lanka, India, Pakistan, Maldives, Afghanistan, Bangladesh, and Bhutan, take part in this sporting event. එතකොට මේ SAF games වල සහභාගී වෙන රටවල් තමයි කිව්වේ. The first South Asian Games පළවෙනිම දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවල. එතකොට අපි දන්නවා was held වෙන්න ඕනේ. In 1984 in Kathmandu, Nepal,
During that time, this competition, ඒ කාලයේ, during that time. So it has to be was called South Asian Federation Games. In 2004, it was renamed. The event දැන් මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ ever since කියලා තියෙනවා. එම අවස්ථාවේ සිට දැන් මේ වෙනකොටත් වෙනස් වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? The event has been called South Asian Games ever since. The last South Asian Games were held in Dhaka, Bangladesh in 2010. The next event, එතකොට අපි දන්නවා ඉදිරියේදී වෙන දෙයක්, next event hold එක මොකද්ද වෙන්නේ? Will be held in India in December 2015. What is number 12? Read the extract and answer the questions. Goddess Demeter and her daughter Persephone. දැන් මෙතන තියෙන්නේ Greek mythology වලින් ගත්තු කතාවක්. අපේ රටෙත් අපි දන්නවා myths කියලා කතාවක් තියෙනවා. මේකත් ඒ වගේ එකක් පුතාලා සමහර විට අහලා තියෙනවත් ඇති. Demeter was the Greek goddess of harvest. Harvest කියන්නේ මොකක්ද? අස්වැන්න. Greek goddess. අපි දන්නවා ග්‍රීක මිත්‍යා කතාවල හැටියට හැම දෙයකම බාරව දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. God වෙන්නත් පුළුවන්, goddess කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මුහුද, ගින්දර මේ හැම දෙයකටම ඉන්නවා. එතකොට මේ Demeter කියන goddess දේවතාවිය harvest නැත්නම් අස්වැන්නට තමයි ඉන්නේ බාරව. She was a kind and gentle goddess. බොහෝම සෞම්‍ය කරුණාවන්ත. She made the weather mild and helped the crops to grow. දැන් මේ එක එක කාලවල තිබුණ විශ්වාස මතනේ පදනම් වෙලා තින්නේ මේ කතා. එතකොට අස්වැන්න harvest එක හොඳ වෙන්න නම් අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරනවා මේ Demeter කියන goddess. Weather mild and help the crops to grow. හොඳට කාලගුණික තත්වය mild කරලා කියන්නේ දරුණු කාලගුණික තත්වයක් තිබුණොත් හොඳට අස්වැන්න ගන්න බැරි වෙනවනේ. වගාවට හොඳට හැදෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම සෞම්‍ය කාලගුණික තත්වයක් හදලා උදව් කරනවා මේ වගාවලට හොඳින් හැදෙන්න. During those days, people had all they wanted to eat. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඒ කාලේ කන්න තිබුණා කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. Demeter had a beautiful daughter named Persephone. Mother and daughter loved each other and enjoyed their time together. අම්මයි දුවයි ගාක් ආසාවෙන් සතුටෙන් කල් ගත කරා. ගාක් දෙන්නට දෙන්න ආදරේ. With time, Persephone grew into a beautiful young woman. කාලයත් එක්ක දුව හුඟක් ලස්සන කෙනෙක් බවට පත් වුණා. One day, Hades, the god of the underworld, saw Persephone and wanted to make her his wife. Hades, හොඳ කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඇයි? Underworld. දැන් මේ අපේ පොළවේ තියෙන මුහුද ඒ වගේම වෙන ලස්සන දේවල් ගැන අපිට පහසුකම් වාසනාවන්ත දේවල් සිදු වෙන එහෙම අදහසක් නෙමෙයි මේ God of the underworld කියනකොට
පොළව යට කියන අදහස එනකොට අපි දන්නවා ඉන්නේ pleasant feeling එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්න හැඟීමක් නෙවෙයි. එතකොට එයාට ඕන වුණා මේ Persephone කියන Demeter's කියන goddess ගේ දුවව marry කරන්න. To make her wife. So he took her to the underworld by force. මොකද්ද by force කියන්නේ? බලෙන්ම අරගෙන ගියා. When Demeter got to know about this, she became sad and angry. දුවව ගෙනිච්ච කියලා දැනගත්තම ඇති උනේ මේ වගේ හැඟීම්. Sad and angry. She refused to grow crops until she got her daughter back. Refused. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරා. Grow crops. දැන් වගාවන් වැවෙන්න දුන්නෙත් goddess. දැන් තරහා ගිය නිසා වගාවන් වර්ධනය වෙන්න දෙන්නේ නැත්තෙත් ඒ goddessම තමයි. The earth became barren. The earth became barren කියන්නේ බොහොම නිසරු පොළවක් බවට පත් වුණා. ශාස්ත්‍රීක වගාවක් නැති. People had no food. They prayed to Zeus, the king of gods, asking his help. Then මේ gods and goddesses මේ Greek mythology වලට අනුව gods and goddesses කියලා ගොඩ දෙනෙක් හිටියට ඒ හැමෝටමත් වඩා උසස්ම ස්ථානයේ හිටි God Zeus. එතකොට දැන් හැමෝම මේ තමුන්ගේ දුක් ගැනවිල්ල කිව්වා. Zeus felt sorry and ordered Hermes, the messenger god, to bring Persephone back from the underworld. දුක හිතිලා කිව්වා Hermes messenger god පණිවිඩ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන දෙවි කෙනාට කිව්වා මේ Persephoneව ආපහු underworld එකෙන් පොළව යටින් අරගෙන එන්න කියලා. Meanwhile meanwhile පුතාලටත් පාවිච්චි කරන්න හොඳ connective word එකක්. Persephone was also unhappy in the underworld. එයත් බොහොම අසතුටින් තමයි හිටියේ. අම්මත් නැතුව තමුන්ගේ පුරුදු පරිසරයත් නැතුව. She missed her mother. අන්න දැක්කනේ එක කියලා තියෙනවා. And refused to eat anything. කිසිම දෙයක් කන්න බෑ කියලා තමයි හිටියේ. But Hades was very kind to her. He persuaded her to eat. කරුණාවෙන් ඉඳලා මොකද්ද කරේ? Persuade. බල කරා මොනවා කන්නද? Pomegranate seeds. දෙල්ලුමට කන්න කියලා බල කරා. Persephone did not know about the rule. ඒක කනකොට Persephone දැනගෙන හිටියේ නෑ මෙහෙම නීතියක් තිබුණා කියලා. That said, those who eat something in the underworld would have to stay there. Underworld එකේදී මොන හරි කෑවොත් එහෙටම වෙලා ඉන්න වෙනවා කියන නීතිය තියෙන බව Persephone දැනගෙන හිටියේ නෑ. When Hermes arrived in the underworld, she had already eaten the pomegranate. The messenger god එනකොට වෙන්න තියෙන දේ වෙලා ඉවරයි. You know the rules. Hades said. She can live with her mother for 8 months, but during the last 4 months, she has to live here as the queen of the underworld. හොඳයි එහෙනම්. මාස 8ක් අම්මත් එක්ක ඉන්න දෙනවා. හැබැයි අනිත් මාස 4 නම් මෙහෙට ඇවිල්ලා underworld එකට ඇවිල්ලා මගේ queen විදියට ඉන්න ඕනේ. This is the story of the 4 seasons. දැන් මේ කතාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඍතු 4 ගැන. Demeter is happy when Persephone lives with her. In her happiness, she makes crops grow healthy and flowers bloom everywhere. ඒ කියන්නේ වගාවන් සරු වෙනවා, මල් ලස්සනට පිපෙනවා. These are the spring, summer and autumn seasons. අපි දන්නවා දැන් seasons 4ක් තියෙනවා. Spring, summer, autumn, winter කියලා. ඒ අපි සමකේට ආසන්න රටවල නැති වුණාට සමකේ නැත රටවල මේ ඔක්කොම ඍතු විපර්යාස තියෙනවානේ. ඉතින් ස්ප්‍රින්ග් කියන්නේ හුඟක්ම ලස්සනට මල් වැවිගෙන එන කාලය. සමර් කියනකොට ඒ මල් ඔක්කොම පිපිලා ලස්සන වෙලා දේශගුණයත් බොහොම සෞම්‍ය ඒ වගේම රස්නේ ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. autumn කියනකොට harvest අස්වැන්නත් නැලෙන කාලේ. ඒ වගේම ගස්වල
ලස්සනට තැඹිලි පාටට කොළ තියෙන කාලේ. මොකද හැලෙන්න කිට්ටු නිසා, දුඹුරු පාට වෙලා වේලිලා හැලෙන්න කිට්ටු නිසා අපි දන්නවා සීත ඍතුවට ඉස්සෙල්ලා, ඒ කියන්නේ වින්ටර් එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා ස්ප්‍රින්ග්, සමර් ඇන්ඩ් ඔටම්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා වසන්ත ඍතුව, එතකොට ගිම්හාන ඍතුව, සරත් ඍතුව, ඒ වගේ බෙදලා තිනවා. අන්තිමට වින්ටර් එකේදී මොකද වෙන්නේ? Towards the end of the autumn, when Persephone goes back to underworld, Persephone ආපහු යනකොට තමයි මේ වින්ටර් එක එන්නේ. Demeter becomes sad. Leaves fall, crops are at an end, and land becomes barren. ඔක්කොම කොළ වැටිලා, වගාවල් නැති වෙලා ගිහිල්ලා, බිම පාළු වෙලා. This is the cold winter season. සීත ඍතුව කියන එක. What's the first question? Demeter was the goddess of. ඒක නම් ලේසියෙන්ම මතකයි. Harvest. Persephone was Demeter's daughter. එකත් හුඟක් ලේසි උත්තරයක්. God took Persephone to the underworld. Hades, God Hades තමයි Persephone ගෙනිච්චේ. When Demeter found out that her daughter was taken to underworld, she දුවව ගෙනිච්චා කියලා දැනගත්තම මෙතනින් මොකද්ද කරේ? Caused a huge flood. නෑ. Declared war against Hades. ගං වතුරක් ආවෙත් නෑ. යුද්ධයක් තිබුණෙත් නෑ. එහෙනම් මොකද්ද උනේ? Refused to grow crops. Persephone ate some. මොනවද කෑවේ? Sunflower seeds? නෑ. Pomegranate seeds. මතකයිනේ පුතාලට ඒක කියවනකොට තිබුණා. In the end, මොකක්ද උනේ අන්තිමට? Persephone was to live in the underworld with her mother. නෑ. තැන් දෙකේම ඉන්න හිතුවනේ. ඉන්න ලැබුණානේ. එතකොට අපිට මේක C කියන ආන්සර් එක තෝරන්න පුළුවන්. 8 months with her mother and 4 months in the underworld. What did Demeter do when she found out about what happened to her daughter? දුවට වෙච්ච දේ දැනගත්තම මොකද්ද Demeter කරේ? She became sad and angry. එහෙම වුණ නිසා she refused to grow crops until she got her daughter. So we can write she refused. She refused to grow crops. Persephone did not know about a rule. What was it? The rule was if you eat something in the underworld, you have to live there. So the rule is, if you eat something in the underworld, you have to live there. එහෙම ඉන්න වෙනවා. Find singular or plural nouns of the following from the story. Leave, leaves, wife, wives. This ancient story tries to explain a natural phenomenon. ඒ කියන්නේ මේ කතාවෙන් ස්වභාවික සංසිද්ධියක් තේරුම් කරලා දෙනවා. ඒ මොකක්ද කියලා අහනවා. What's it? So this story explains how the seasonal changes occur within
a year. It also explains the types of changes that can be seen in the seasons spring, summer, autumn, and winter. Now we have another question. Complete the conversation with the correct form of the verb. So from a story, we are moving on to another very important activity where you have to revise your knowledge about forms of the verb. Senura says, Satish, Adrian, there you are. I've been looking all over for you. Then Satish says, Hi Senura, we have නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා එතෙන්ට එන්න ඕනේ. We've been here all the time. We are a little busy. දැන් ඒගොල්ලන් හරි වැඩ බහුල වෙලා ඉන්න වෙලාවක් කියලා කිව්ව නිසා සෙනුර අහනවා what එතකොට මේ වෙලාව ගැනනේ අහන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා what are you doing with that map? Are you දැන් මෙතනත් තියෙන්නේ what are you doing කියන එකනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම are you trying to memorize the places? No, we are trying අපි මේ උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ to plan the trip. Trip එක සැලසුම් කරන්න. What trip? Don't you know? Our class then every year කියන වචනෙන් අපි දන්නවා මේක අවුරුදු පතා වෙන දෙයක්. එහෙනම් base form එකේ ඉන්නේ. Our class goes on. On කියන එක තියෙනවා. Our class goes on a trip every year. We මෙතන තව වචනයක් තියෙනවා since. ඒකෙන් අපි දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ grade 6 ඉඳලා මේ වෙනකන් කරා කියන අදහස දෙන්න ඕනේ. නිසා අපි ලියනවා we have been doing it since grade 6. How exciting! So where are you going this time? මේ වෙලාවේ යන්නේ කොහෙද? Well, we not decide yet කියන එක නිසා අපි දන්නවා මේ වෙනකන් තීරණය කළා නැහැ. We have not decided yet. Last year කිව්වම දන්නවා past tense කියලා went to Sigiriya. The year before that it was Gaul. Blank මෙතන suggestions යෝජනා ගැන අහන්න. එහෙනම් මේ වෙලාවේ කතා කරන දෙයක් do you have present any suggestions? How about Pinnamal Elephant Orphanage? Have you
එහෙ ගිහිල්ලා තියෙනවද? පින්නවල එලිෆන්ට් ඕෆනේජ් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා අහන්නේ. ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා අහන්නේ. Have you been there? No, we have not. Been there කියන එක repeat කරන්නේ නැති වුණාට අදහස් වෙන්නේ ගිහිල්ලා නෑ කියන එක. Hi, it is a good idea, isn't it? I mean, I think. Yes, I think so too. මාත් හිතන්නේ එහෙමමයි. We talk to the others tomorrow and see. Tomorrow නිසා අපි දන්නවා we will. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා short form එකෙන් conversation එකක් නිසා ලියන්න පුළුවන්. We'll talk to the others tomorrow and see. Thanks for the idea, Senura. My pleasure. Thank කරාට පස්සේ my pleasure කියනවා. The following chart shows popular forms of entertainment among a set of 16-year-old students. පුතාලට මොකද්ද question number 16 වල කරන්න තියෙන්නේ? chart එකක් ගැන තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Study the chart and write a description about it. මෙන්න එනවා වැදගත්ම කොටස. Try to interpret the chart. ඒ කියන්නේ chart එකේ තියෙන දේවල් නිකම්ම කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් මොකද්ද අදහස් වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අපි හිතලා ලියන්න ඕනේ. කම්පෙයාර් කරලා සංසන්දනය කරලා මොන වගේ අදහසක්ද මේකෙන් එන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Interpret the chart. Guess reasons for the popularity of these forms of entertainment. You may use the following phrases and words. Guess reasons. මොනවා හරි හේතු හිතන්නත් පුළුවන්. Guess කරලා අනුමාන කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. මේ එක එක ඒවා එක එක මට්ටමේ ජනප්‍රියභාවයක් තියෙන්නේ මොකද මේ ළමයි අතර කියන එකට. The following graph represents. දැන් පටන් ගන්න විදිය දීලා තිනවා. ඇතුළත් කරන සමහර වචන horizontal, vertical, majority, minority, බහුතර ළමයි සංඛ්‍යාවක්, සුළුතර ළමයි සංඛ්‍යාවක්. මේ මොකද්ද මේ වචන වලින් කරන්නේ? compare කරනවා, සංසන්දනය කරනවා. most, least, popular, highest, lowest number ඒ විදියට. වැඩිම අඩුම. You can see popular forms of entertainment. විනෝද වෙන විවිධ ක්‍රම. ඒ වගේම සංඛ්‍යාව තියෙනවා මේ පැත්තේ ළමයි. මොනවද මේ විනෝදාස්වාදය ලැබෙන ක්‍රම වලට දීලා තියෙන්නේ? Movies, music, teledramas, dancing and roller coaster rides. The following graph represents the popular forms of entertainment among a set of grade 11 students. ඒක අපිට ආරම්භ කරන විදිය දීලා තියෙනවා. The vertical axis shows the number of students, whereas ඒ මොකද්ද මේ whereas කියන එකෙන් කරේ? vertical axis, horizontal axis ඒ දෙකෙන් මෙන්න මේකයි කියන්නේ කියන එක එකම වාක්‍යයකදී කියන්න ඕන නිසා whereas කියන conjunction එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ඒකෙන් පස්සේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයට වඩා වෙනස් දෙයක් කියන එක. Whereas the horizontal axis shows the diverse forms of entertainment. විවිධ විනෝදාස්වාදය ලබන ක්‍රම. The majority of students, බහුතරයක්, enjoy watching teledramas. The second highest number of students, දෙවනියට වැඩිම ශිෂ්‍යයන් සංඛ්‍යාවක් like to watch movies. චිත්‍රපටි බලන්න ආසයි. The number of students who like both watching TV and movies suggests that they spend a lot of time with the TV. දැන් අපිට ලියන්න කිව්වනේ මේකෙන් ඉන්ටර්ප්‍රිට් වෙන දේ. movies වලටයි teledrama වලටයි ආසයි කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපි
මූවි තියටර් එකකට ගිහිල්ලා බලනව නෙවෙයිනේ. මොකක් වෙලාවට කරන්න ටීවී එකේ බලන එකනේ. ඉතින් මේ ටෙලි ඩ්‍රාමා වලටයි මූවිස් වලටයි ආසයි කියන්නේ හුඟක් වෙලා ටීවී එකත් එක්ක ගත කරනවා කියන එක. ඒක තමයි මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් විදිහට අපි ලියන්නේ. A comparatively lesser number of students සංසන්දනාත්මකව අඩු ළමයි සංඛ්‍යාවක් like music සංගීතයට කැමති. The least popular form of entertainment is roller coaster rides. Least popular. අඩුම ජනප්‍රියතාවයක් තියෙන්නේ roller coaster rides වලට. එතකොට අපිට ඒකට හේතුවක් ලියන්න පුළුවන්. Guess the reasons කියලා තිබුණානේ. දැන් සාමාන්‍ය roller coasters තියෙන්නේ theme parks වල. අපේ ලංකාවේ theme parks බහුල වශයෙන් නැති නිසා තමයි මේක ජනප්‍රියතාවය අඩු කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. The reason behind this small number could be the lack of අඩු බව. The lack of කියන්නත් පුළුවන්. The limited number of සීමිත සංඛ්‍යාවක් කියන්නත් පුළුවන්. Theme parks in this country. Overall, සමස්තයක් ලෙස it is seen that more children tend to enjoy TV related activities. TV එකත් එක්ක සම්බන්ධ ඒවට තමයි හුඟක් ළමයි කැමති කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන්. එතකොට පුතාලා graph එකක් pie chart එකක් ගැන ලියනකොට හොඳට බලන්න ඒකෙන් යමක් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරලා අපි නිවැරදි භාෂාව පාවිච්චි කරලා ලියනවාද කියලා. Select one of the vacancies and prepare an application. Vacancies. මොකක්ද vacancy එකක් කියන්නේ? ඇබෑර්තුවක් තියෙනවා. රැකියාවකටනේ ඇබෑර්තුවක් තියෙන්නේ. එතකොට application එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඔයගලන්ට මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. You should include your personal information. පෞද්ගලික විස්තර තොරතුරු. Educational අධ්‍යාපනික and other qualifications වෙනත් සුදුසුකම්. Work experience if any තියෙනවා නම් මින් පෙර කරපු රැකියා සම්බන්ධ අත්දැකීම්. And names of two non-related referees. අපි දන්නවා ඥාති සම්බන්ධයක් නැතුව අපිව රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් අපි ගැන හොඳට විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන් අයව තමයි මෙතනට දාන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා ඒ ආයතන වලින් මේ පුද්ගලයන්ට කතා කරලා අහනවා මේ ජොබ් එකට අයදුම් කරන කෙනා හොඳ කෙනෙක්ද විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද අන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ රිෆ්‍රීස් කියලා කියන්නේ යම්කිසි රෙෆරන්ස් එකක් ගන්න තමයි අහන්නේ. We'll look at the advertisements first. ඉස්සෙල්ලා අපි advertisements දිහා බලලා ඉමු මොන වගේ application එකක්ද අපි දාන්නේ කියලා. Job information. මොන වගේ job එකක්ද ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ? School leavers with GCE ordinary level. බොහොම අඩු වයසේ කෙනෙක්ටත් දාන්න පුළුවන් කමක් තියෙන බව පේනවා. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ විතරයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. job title එක තමයි data entry operator. age 18 to 24. salary negotiable කියන්නේ මොකද්ද? හරියටම fixed amount එකක්. එහෙම නැත්නම් හරිම වැටුපේ ප්‍රමාණයක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි කතා කරලා පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට negotiate කරලා උඩට යටට දෙපැත්තටම කතා කරලා ඒක කරගන්න පුළුවන් කියන අදහස් තමයි මේ negotiable කියන එකෙන් කියන්නේ. Closing date should be able to handle basic emails and MS Office packages. මොන වගේ දේවල්ද handle කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඊට පස්සේ apply කරන්න ඕනේ කාටද? Manager, HR, Human Resources, මානව සම්පත්, contact Mrs. දර්ශනී කියලා further clarifications. ඒ කියන්නේ මොනවද?
වැඩි දුර විස්තර සඳහා. දැන් මේ හැම විස්තරයක්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇප්ලිකේෂන් එකට. හැබැයි සමහර ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා. Next one is management trainees. Management trainees කියනකොට ඒත් පුහුණු වෙන්න කළමනාකාරවරුන් වෙන්න. මොන වගේ අයද ඉල්ලන්නේ? Young school leavers. ඒ කියන්නේ පාසලෙන් අස්වන ගමන් අය. 18 years and above with GCE A level. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ O level, then තියෙනවා A level. For the above post, ability to work in English is preferred. වඩාත් සුදුසුයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්න. work කිව්වම හුඟක් දේවල් ඇතුළත් වෙනවා. ලියන්න ඒ දේවල් පුළුවන් නම් හොඳයි කියන එක. preferred. Please walk in with your complete CV between 9 and 4 p.m. එතකොට මෙතන walk in කෙලින්ම ඉන්ටර්විව් එකකට කෝල් කරනකම් ඉන්නේ නැතුව තමුන්ගේ CV එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා address එක. දැන් අපි job application එකක් විදිහටත් CV එකක් විදිහටත් මේකට කරුණු ඇතුළත් කරලා ලියන්නේ කොහොමද කියලා අදහසක් ගමු. ඊළඟට තියෙන examples දෙක බලලා. A job application. So this is a very basic format. බොහොම මුල් අවධියේ තියෙන basic අවධියේ තියෙන job application එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මොකද අපිට advertise කරලා තියෙන රැකියාව ඉල්ලන්නේ බොහොම අඩු සුදුසුකමක්, අඩු වයස කෙනෙක්ට apply කරන රස්සාවක්, job එකක්. ඒ වගේ තැනකදී ගොඩාක් විස්තර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට name, address, අපිට උදාහරණයක් හැටියට ලිව්වොත් චරිත්, විජේමාන්න වගේ නමක් ලියන්න පුළුවන්. address එක ලියනවා නම් මතක තියාගන්න ඕනේ මොනවද පුතාලා? නම්බර් එක, කියලා කොහෙද පළාත ලියන්න පුළුවන්, පාර, නම්බර් එක දාලා ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක්. මොකද්ද මේ alternate phone number එකක් කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් එක නම්බර් එකකට අමතරව තවත් එකක් දානවා. මේකෙන් අපිව contact කරගන්න බැරි වුණොත් තවත් නම්බර් එකකින් contact කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. home number එකකුයි mobile number එකකුයි වගේ දාන්න පුළුවන්. email කියන එකටත් අපිට දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් නමකුයි නම්බර් එකකුයි @gmail.com වගේ මොකක් හරි හිතලා දාන්න පුළුවන්. nationality ශ්‍රී ලංකන් කියලා දාන්න පුළුවන් අපිට. අපි හැමෝම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ නිසා. school attended කියලා ඉස්කෝලේ නම. ඒ වගේම educational qualifications. දැන් මෙතන ඉල්ලලා තිබුණේ O level exam එකේ results විතරක් නිසා අපිට දාන්න පුළුවන් ඒකේ results වල subject එකත් එක්ක. subject, grade. ඉස්සෙල්ලා GCE O level කියලා දාලා subject එකයි grade එකයි මෙතන යටට දාන්න පුළුවන්. ඉංග්ලිෂ් වලට මොකක්ද හම්බුන grade එක, සිංහල වලට මොකක්ද හම්බුනේ, ඒ වගේ පැහැදිලිව යටට යනකන් දාන්න පුළුවන්. extra curricular activities වලට දාන්න පුළුවන්. අපි clubs and societies වල සමාජිකත්වයේ දරලා තියෙනවා නම්, sports කරලා තියෙනවා නම් අපි දාමු member of කියලා දාන්න පුළුවන්. basketball team, school band, ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් president of, අපි සභාපතිත්වයේ දරුවා නම් යම් කිසි සංගමයක, of the
English Literary Association. ඔය වගේ extra curricular activities දාලා skills අපි හිතමු විශේෂයෙන් තමුන්ට තියෙනවා කියලා skills හැකියාවන් යම්කිසි ඒ වගේ ඒවා දාන්නත් පුළුවන්. non related referees එතන දාන්න ඕනේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ යම්කිසි සමහරක් වෙලාවට මුගක් අය ඇත්තටම බලනවා මෙතනදී ටිකක් උසස් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් දාන්න ඒ අයගේ රැකියාව ලිපිනය නම ඒ සියලු දේවල් එක්ක දාන්න ඕනේ විස්තර මෙතන. ඒ වගේම CV එකක් කරිකියුලම් බීට එකක් ලියනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ලියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඊළඟ job application එක ඉල්ලලා තිබුණේ ඒ විදිහට walk in මතකයිද පුතාලා දෝලට තිබුණා please walk in with your complete CV කියලා. එතකොට පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් විදිහකුත් බලමු. මෙතනදී පටන් ගන්න පුළුවන් නම දාලා ඊළඟට මේ විදිහට address එක දාලා ඒ වගේම මෙතන mobile phone number එකයි ඒ වගේම email address එකයි දාලා මෙතන personal profile කියනකොට එන්නේ name අපි දන්නවනේ පෞද්ගලික විස්තර ඉල්ලලා තිබ්බේ. එතකොට මේ තැන්වලදී අපිට name age ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලා job application එකේ අපි දාපු දේවල් තිබ්බ address ඒ වගේ දේවල් දානවා. achievements අපි හිතමු අපි යම් කිසි දේවල් දිනාගෙන තිනවා විශේෂයෙන් රැකියාවකට ඉල්ලුම් කරනකොට ඒ වගේ දේවල් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි awards දිනපු awards එහෙම තියෙනවා නම් එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. education කියන එකට දාන්න ඕනේ A level results. මොකද ඒක ඉල්ලලා තිබුණේ A level results. ඒකත් අර subject එකයි grade එකයි වෙන් කරලා දාන්න පුළුවන්. යටට work experience. දැන් work experience කියන එක සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අංගයක් වුණාට school leavers කියන එක තමයි අපිට තිබුණේ මේකේ තිබුණ ප්‍රශ්නේ හැටියට. එතකොට මෙතන යමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පුතාලට වෙන අවස්ථාවකදී ලියනවා නම් work experience කියලා දාන්න පුළුවන්. 2 years experience as a trainee manager අන්න ඒ වගේ දෙයක්. මෙතනත් ඒ විදිහටම reference ලා දාන්නත් පුළුවන්. Now we have come to the end of our second revision session in the workbook. අපි දැන් revision 2 කියන ආඩමත් කරලා ඉවරයි පුතාලගේ grade 11 workbook එකේ. I hope you revised all these activities. හොඳට මතක් කරගත්තා කියලා හිතනවා අපි කරපු හැම දෙයක්ම. Our activities were based on grammar, writing, and also reading. Please revise all these activities once again if you can.